Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So आज आमे माने ओडिया पेडागोजी रो किछि एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। ए जो पेडागोजी क्वेश्चन रहिछि एटा आपण मानकर यूजफुल हबो जदि आपण माने प्रिपेयर करूछंती किछि एग्जामिनेशंस लाइक आपणकर जेमति कि हला आपणकर ओस्टेट एलटीआर कि आपणकर एसएसडी टीजीटी बा एसएसडी सेवक सेविका पाई कि जदि आपण माने प्रिपेयर करूथांती ताहले एईटा आपण मानकु बहुत हेल्प करिवो एई क्लासटा आउ एई क्लास रे आपण माने जहा भी पढिबे आपणकर पूरा ओडिया पेडागोजी रो गोटे रिवीजन हे जिवो जदि आपण माने ओडिया पेडागोजी रो ये पढी नाहंती केबे भी माने थ्योरी क्लास केबे भी करि नाहंती ताहले मु आपनको सजेस्ट करिबी जे आपण माने प्रथमे थ्योरी क्लास करंतु तापरे आपण माने आसिकी एई क्लास टिको देखंतु काहे कि ना जदि आपण थ्योरी क्लास करि सारी के एई क्लास टाको देखुजंती ताहले आपण मानकर गोटे पूरा आइडिया हे जिवो केमते कोन ओडिया पेडागोजीटा वर्क करूची किंतु जदि आपण थ्योरी क्लास न देखि कि आसिकी केवल एई क्लास टाको देखुचंती ताहले आपनको हुए तो माने कष्ट लागि पारे बा प्रॉब्लम हे पारे। सो आमे फर्स्ट देखिबा भाषा काहाको कुहा जाय। मनर भाव को प्रकाश करिवार माध्यम को भाषा कुहा जाय। मनर भावना को लुचेइवार माध्यम को भाषा कुहा जाय। पढ़िबाकू उपाय को बा पढ़िबार उपाय को भाषा कुहा जाय बा उपरोक्त समस्त। सो भाषा काहाको कुहा जाय आपण माने जानि छथि मनर भाव को प्रकाश करिवार माध्यम। ऑप्शन नंबर 1 टा हबो राइट आंसर। मनर भाव को प्रकाश करिवार माध्यम को भाषा कुहा जाय थाए। तापरे सेटू क्वेश्चन नंबर 2 को जिबा। क्वेश्चन नंबर 2 रहिछि मातृभाषा पिला केउठारो शिक्षा करिथाय। आपण जानि छथि जे मातृभाषा काहाको कुहा जाय। पिला निजर घरु बा निजर मां ठारू जे भाषा शिक्षा करिथाय ताहाको मातृभाषा कहा जाय। सेति पई कि एठी भी आंसर हबो आपणकर कोन ना परिवार। आउ रहिला परिवार विषय रे आउ जदि गोटे कथा कहिबा परिवारटा हैला हमर कोन ना परिवारटा हैला हमर गोटे एजेंसी जोटा कि प्राइमरी पिलार लैंग्वेज डेवलपमेंट रे सहाय्य करे। माने प्रथमे आसीबो तुमरो परिवार तापरे आसीबो तुमरो विद्यालय जोटा कि पिलार लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट रे सहाय्य करूछि। देन तापरे थर्ड क्वेश्चन को हमें जिबा। शिशुर भाषा शिक्षा पाई विद्यालय रे केउ व्यवस्था करा जाय थाए। शिशुर भाषा शिक्षा पाई कि विद्यालय रे अनेक प्रकार व्यवस्था करा जाय थाए। सेथि मध्यरु किछि एठी हमें देखि माने हमर ऑप्शन रे अछि आउ किछि म आपण मानकु बतै देबी। शिशुर भाषा शिक्षा पाई विद्यालय रे केउ व्यवस्था करा जाय थाए ना शिक्षण कौशल उपरे दृष्टि दिया जाय थाए। जदि शिक्षक माने आउ शिक्षयित्री माने अति भावपूर्ण भावरे बा अति सुंदर भावरे अति सरल भावरे पिला मानकु भाषा शिक्षा दियंती ताहाले से माने कोनोसी भी भाषा को बेटर एक्वायर करि परिबे। सेथि पई कि हमर आंसर हबो कोन हां तापर ऑप्शन टा कोन उत्तम उपयुक्त शिक्षण सामग्री रो व्यवहार। भाषा शिक्षा पाई कि जदि कोन करूछंती ना हमें बाहरुछंती ताहाले सेथि पई कि जो सामग्री गुडा को यूज रे आसीबा उचित सेही समस्त सामग्री को हमें कोन करिबा ना पिला मानकर भाषा शिक्षा रे व्यवहार करिबा। तृतीय हला छवि पठन उपरे ध्यान देबा। छवि पठन उपरे ध्यान देबा माने कोन जेमिति कि हमें गोटे एप्पल रो चित्र देखैबा गोटे कंकड़ा रो चित्र देखैबा गोटे बही रो चित्र देखैबा और पिला को कहबा जे एई जो चित्र देखि कि तू चीन जे एई आइटम टा बा एई ऑब्जेक्ट टा कोन रहिछि आ पिला से बाटरे चिन्हिबो। सो एई तीनटा उपाय रे आमे कोन करि परिबा ना पिलार भाषा शिक्षा करेई परिबा बा पिला को भाषा शिक्षा देई परिबा। तो आंसर एठी कोन हबो ना उपरोक्त समस्त हबो एठी आपनकर राइट आंसर। तेबे एठी आउ गोटे जिंस भी हमर आसुची गोटे आउ गोटे कथा भी हम आपण मानन कहि दउची जे भाषा रे हमर मुख्यतः चारोटी दक्षता थाए। गोटे हला आपनकर श्रवण गोटे हला आपनकर कथन तापर हला पठन आउ लिखन। जेतेबेले पिला विद्यालय को आसे सेतेबेले कोन हुए ना एई चारिटा स्किल रो डेवलपमेंट बा एई चारोटी कौशल रो डेवलपमेंट उपरे शिक्षक ध्यान देई थाए। ठीक अछि। सो पठन दक्ष जदि प्रथम हला श्रवण दक्षतार विकास करबा को शिक्षक चाहूची ताले से को प्रकारिया पंथा सब अवलंबन करिवो जेमिति कि गीत सुनेइबो गप सुनेइबो सो दैट पिला माने अटेंशन रो सहकारे बा ध्यानपूर्ण भाबरे शिक्षकर कथा को सुनिबे आउ तांकर श्रवण दक्षतार विकास हेबो। तापरे सेउठु आसिला कथन दक्षतार विकास। कथन दक्षतार विकास माने कोन
कथन दक्षतार विकास माने हैला जे पिला निज मनरे जहाँ भी भावना आसुची निसंकोच भाव में ताको कहि परिबो व्यक्त करि परिबो। आपण जदि गोटे टॉपिक देले फूल विषय दी धाड़ी कह ताहले सी निसंकोच रे ता मन को जहाँ आसुची सेगुडा कहि परिबो व्यक्त करि परिबो। आ जतेबेले पठन दक्षता कि लिखन दक्षता कथा आसे सेतेबेले हमर व्यवहारिक व्याकरण कथा मध्ये आसे जे पिला व्याकरण निजर ठीक रखिकी कथाटा कहू। जेमिति कि धर सार को संबोधन करी सार विषय दीपद कहूँ तो आपण शब्दर व्यवहार करू ना कि तुमे कि तू। तो यही भाया कौन होची ना तार व्यवहारिक व्याकरणटा ठीक रहू बोलिका द्वितीय कथा। देन तापर सेठू आसिला हमर दुईटा स्किल गला गोटे हैला हमर कथन श्रवण तापर हैला कथन तृतीय रे हैला हमर पठन। पठन जेतेबेले पिला विद्यालय को आसी थाए हुए तो सी पढ़ा शिखिथिबो बा शिखि नथिबो किंतु कहिबा और सुनिबा निश्चित भाव में शिखिथिबो। सो विद्यालय को जेतेबेले पिलाटी आसीबो सेतेबेले आमे ध्यान दबा जे सीए केमिति विषय को पढ़ी पारू। पढ़ीबा पई कि विभिन्न जिंस अछि जेमति कि आमे एबे पढ़िले छवि पठन उत्तम शिक्षण सामग्री व्यवहार बा टीएलएम रो व्यवहार शिक्षक जो कौशल रे पढ़ौछंती से कौशल को से मार्जित करबा दरकार टाइम टू टाइम ताको अपडेट करबा दरकार ए सब जिंस गुडा को रहिला। ता बाद आहुरी आमे माने लेसन प्लान रे जेतेबेले लेखंती तीनटा पठन विषय रे लेखंती गोटे हैला हमर आदर्श पठन जोटा शिक्षक करिथांती जोटा सरव पठन शिक्षक शिक्षार्थी माने मिसिकी करथांती आ गोटे हैला नीरव पठन जोटा शिक्षार्थी माने करथांती। सो आर सब भी अलग अलग उद्देश्य अछि जो गुडा को थ्योरी क्लास रे मु करई देछि। सो थ्योरी क्लास टा को निश्चित भाव देखंतु अगेन कहि दोछि ए क्लास टा आपण मानकर एलटीआर रे जो माने ओडिया एग्जाम ओडिया पई कि जो माने एग्जाम देबे एसएसडी रो सेवक सेविका और एसएसडी टीजीटी आउ तापर सेठू हैला हमर अपकमिंग डे रे जदी एसएसबी टीजीटी आसीबो ओस्टेट ओटीटी सब पई कि जोउथरे आपनकर ओडिया पेडागोजी अछि सबथि पई कि एटा इंपोर्टेंट। सो तापर एटा ए क्वेश्चन सरला। देन तापर आसिला भाषागत विकास मानसिक विकास उपरे निर्भर करिथाय बोली किए कहिथिले। पिलाटार भाषागत विकास सेतेबेले हेई परिबो जेतेबेले तार मानसिक विकास हेबो। सो आ भितरे देखो ए जो ऑप्शन चारटा अछि ए चारटा भितरे मानसिक विकास उपरे सबुठारु अधिक फोकस किए करथिले कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किए देथिले आ कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो चारिटा स्टेज अछि चारिटा स्तर अछि बोलिका किए कहिथिले। तो जी कहिथिले आंसर सी हेई जिवो। सो आंसर यार कोन हबो ताले आंसर यार हेई जिवो पियाजे। पियाजे कोन करथिले ना तुमरो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी देथिले सेठी से कहिथिले जे प्रथमे सर्वप्रथमे पिलार मानसिक विकास हेबो आ जेतेबेले पिलार मानसिक विकास हेबो ता परे ही से चिंता करि परिबो कोनोसी भाषा बा कोनोसी शब्द आ तापरे से जिंसटा को कहि परिबो। सो भाषार विकास मानसिक विकास उपरे निर्भर करे बोली पियाजे कहिथिले। यार जस्ट उल्टाटा किए कहिथिले वाइगोट्स्की कोन कहिथिले धीरे धीरे पढ़िबा आगो को क्वेश्चन अछि। समाज मध्यरे भाषार विकास हेले ताहा मानसिक विकास को सकारात्मक एटा टिके आमे करेक्शन कर दबा सकारात्मक भाबरे प्रभावित करि परिबो बोली किए कहिथिले। जदि समाज मध्यरे पिलाटा रहे समाज रे तार सांग साथी तार गुरु गुरुजन तार शिक्षक तार परिवार तार जो संपर्क मानक सहित मिसे तांको संगे कम्युनिकेट करे ताहले तार भाषार विकास हेबो आउ तार भाषार विकास जेते अधिक अधिक हेउथिबो सेटा तार मानसिक विकासटा को मध्य सकारात्मक भाबरे प्रभावित करूथिबो। ए कथा किए कहिथिले ए कथा वाइगोट्स्की कहिथिले। ठीक अछि एटा किए कहिथिले ना एटा वाइगोट्स्की कहिथिले। वाइगोट्स्की हमर आउ तीनटा जिंस कथा मध्य कहिथिले जो गुडा हम पेडागोजी टे पढंती जेमिति कि से कहिथिले मोर नॉलेजियस अदर्स एमकेओ से कहिथिले स्कैफोल्डिंग थ्योरी टा को माने पूरा यूज करथिले जे जदी गोटे पिलाटा को गोटे पिला कोनोसी जिंस बुझी पारु नाही ताहाले आमे ताको पूरा पूरी सहाय्य करिकि पार कर दवा नाही आमे ताको टेम्पररी भाबरे सहाय्य करिबा जहा फल रे कि ताको गोटे बूस्ट मिलबो गोटे इंडक्शन मिलबो आ तापरे से कोन करबो ना निज कामटे करदबो हैला। देन तापरे सेटू आ गोटे जिंस कहिथिले सेटा होची जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट गोटे पिला जदी निजस्व भाबरे चेष्टा करी 40% रखुची ताको जदी ट्यूशन दिया गला आ से 60% रखिला ताले 40% रो 60% रो जो गैप टा बा जो कुदटा से मारला सेटा को हमें कहबा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तापर सेठू देखिबा शिशुर बौद्धिक विकास समाज मध्यरे उत्तम भाबरे होई परिबो बोली किए कहिथिले। अगेन से समाज ऊपर जदी कथा आसीबो शिशुर विकास समाज रे हबो ए कथाटा जणे ही लोक कहिजंती के से लोक सी हेले वाइगोट्स्की। ठीक अछि तापर सेठू आसिला कोन
ବିକାଶର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭୁଲ ଅଟେ ଦର୍ଶାଅ। ବିକାଶର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭୁଲ ଅଟେ ଦର୍ଶାଅ। ବିକାଶ ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇଟା ତ ବିଲକୁଲ ଠିକ। ବିକାଶ ଜନ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରେ ସରେ, ସେଥିପାଇଁ କି ଏଇଟା ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ହୁଏତ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଆଉ ହବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ହାଇଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ବା ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧିଟା ଅଟକିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ମାନସିକ ବିକାଶ, ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ, ତାର ନୈତିକ ବିକାଶ, ତାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବା ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଭାଷାଗତ ବିକାଶ, ତାର ସାମାଜିକ ବିକାଶ, ଏସବୁ ହେଇ ଚାଲିଥିବ, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇ ଚାଲିଥିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ବୟସ ଅନୁସାରେ ବିକାଶର ଧାରା ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବୟସ ଅନୁସାରେ ବିକାଶର ଧାରା ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। କାହିଁକି ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ? କାହିଁକି ନା ଯେମିତିକି ଆମେମାନେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସିଏ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ 12 ମାସର କି 18 ମାସର ହେଇଯିବ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଚାଲିପାରିବ। ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ 3 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷର ହେଇଯାଇଥିବ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା ଯେ ଇଏ କଥା କହିପାରିବ ଭଲ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ 11-12 ବର୍ଷର ହବ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିବା ଯେ ତାର ଏବେ ପ୍ୟୁବର୍ଟି ଆସିବ। ସୋ ବିକାଶର ଧାରାଟା ସବୁବେଳେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ହେଲା। ଆଉ ବୟସ ଅନୁସାରେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। ବିକାଶକୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମପା ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ବିକାଶକୁ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ର କି କୌଣସି ପାରମ୍ପରିକ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମପା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସୋ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେଲା? ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଛି ଭୁଲ ଆନ୍ସର। ଭୁଲ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ସି ହେଲା। ଭୁଲ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ସି। କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବିକାଶକୁ ମପା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେବଳ ଜଜ୍ କରିପାରିବା, ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଦେଖିପାରିବା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାକୁ ମାପି ପାରିବା ନାହିଁ, ଆକୁ ମେଜର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟରେ ଲେଖିନି, ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିଦେଲା, ଏହା ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଚାଲିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଶିଶୁକୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁ ବୟସଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଶିଶୁକୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦବା ପାଇଁ କି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ 3 ବର୍ଷ ବୟସର ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯାଇଥିବ ସେତେବେଳକୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କୌଣସି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଯୋଉ ଜଣେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାଁ ମନେ ରହିଥିବ, ଯିଏ ତୁମର ଦେଇଥିଲେ କଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ତ ଯେ ଆମର ଯାହା ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ରେନ ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଡିଭାଇସ୍ ଅଛି ଯିଏ କି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ ଆକ୍ୱାୟାର କରିପାରେ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୱିଜିସନ ଡିଭାଇସ୍ କଥା ଯିଏ କହିଥିଲେ ଇଂଲିଶ ପେଡାଗୋଜିରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁ ପଢନ୍ତି ନୋମ ଚୋମ୍ସ୍କି। ନୋମ ଚୋମ୍ସ୍କି କହିଥିଲେ ଯେ 5 ବର୍ଷ ହଉଛି କ୍ରିଟିକାଲ ପିରିୟଡ ହେଲା। 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖେଇବ ସେ ତାକୁ ଆକ୍ୱାୟାର କରିନେବେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ ରେ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଗୋଟେ ଏମିତି ପାୱାର ଅଛି ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଭାଷା ବା ତାଙ୍କ ସର୍କଲରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ତାକୁ ସେ ଆକ୍ୱାୟାର କରିନବ। ଯଦି ଓଡିଶାରେ ଜନ୍ମିତ ଗୋଟେ ପିଲା କୁ ତମେ 2-3 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଜର୍ମାନୀରେ ନେଇକି ଛାଡିଦବ ତାହେଲେ ସେଇଠିକାର ଯୋଉ ଭାଷା ସେଇଟାକୁ ସେ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି ଶିଖିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କି ଛୋଟ ବେଳୁ ଆମେ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୀ ଟିଭି ସିରିଏଲ ଫିରିଏଲ ଦେଖନ୍ତି ଆଲଙ୍ଗ ୱିଥ ଓଡିଆ ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ଶିଖି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶଟା ଯେହେତୁ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢିକି ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆଗ ଗ୍ରାମାର ଶିଖନ୍ତି, ଆଗ ଲେଖିବା ଶିଖନ୍ତି, ତାପରେ କହିବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତି, ଇଂଲିଶରେ ଆମର ଏତେ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଆସିଯାଏ ନାହିଁ ଯେତିକି ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଆମର ଓଡିଆ ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ଆସିଯାଏ ହେଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା କେଉଁ ବୟସରେ ଶିଶୁ ନିଜକୁ ଠିକ ଆଉ ବାକି ସବୁକୁ ଭୁଲ ଭାବୁଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁର ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ ଥିବ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସର ହେଇଥିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସର ଯେତେବେଳେ ସେ 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସର ହେଇଥିବ, ଏଇଟା ହବ ଆନ୍ସର ସିଟା। ଯେତେବେଳେ ସେ 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସର ହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ହେଇଥିବ, ସେ ନିଜକୁ ଭାବିବ 6 ରୁ 3 ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ନା ଏଇଟା 3 ରୁ 6 ହବ। ହଁ ଆନ୍ସର ଏଇଟା 3 ରୁ 6 ହବ। ସୋ ଯେତେବେଳେ ତାର ବୟସ 3 ରୁ 6 ହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ସିଏ ନିଜକୁ ଠିକ ଆଉ ଦୁନିଆ ଯାକର ଲୋକଙ୍କୁ କଣ କରିବ ନା ଭୁଲ ବୋଲିକା ଭାବିବ। ଠିକ ଅଛି।
ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁ ବୟସରେ ଶିଶୁର ବିକାଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ 0 ରୁ 2 ବର୍ଷ ବୟସର ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ବି ହବ ଆର ଆନ୍ସର। ଯେତେବେଳେ ସିଏ 0 ରୁ 2 ବର୍ଷ ବୟସର ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାର କଣ ହୁଏ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡାକ ହୁଏ। ମାନେ ସିଏ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ନିଜର ମୋଟର ଅର୍ଗାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ କରେ ନା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସୋ ଆନ୍ସର ହବ ଏଇଠି ଅପସନ ନମ୍ବର ବି। ଦେନ୍ ତାପରେ ସେଠୁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ବିକାଶ ନିର୍ଭର କରେ। ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଶିଶୁର ଭାଷାଗତ ବିକାଶ ବି ନିର୍ଭର କରିବ, ଆବେଗିକ ବିକାଶ ବି ନିର୍ଭର କରିବ, ଆଉ ମାନସିକ ବିକାଶ ବି ନିର୍ଭର କରିବ। ମନେ ରଖ ସିଟି ବହି ତୁମର ଯୋଉଟା ଅଛି ଡିଏଲଇଡି ଓଡ଼ିଶା ଡିଏଲଇଡି ପାଇଁ କି ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ବହିରୁ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଏସସିଆରଟି ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ୍, ସେଇ ବହିରେ ତୁମର ଲେଖା ହେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ FC2 ର ଫାର୍ଷ୍ଟ FC2 ବହି ଯୋଉଟା ଅଛି ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିକାଶର ଆଧାର। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଭଲ ହେଇଥିବ, ସେ ସୁସ୍ଥ ଥିବ, ତାହେଲେ ତାର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ସେଠୁ ଆନ୍ସର ଏଇଠି କଣ ହେଇଯିବ? ଆନ୍ସର ଏଇଠି ହେଇଯିବ ଆରାମସେ ତୁମର ଡି। ଆନ୍ସର ଏଇଠି ତୁମର କଣ ହେଇଯିବ? ଆନ୍ସର ଏଇଠି ତୁମର ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ଡି ହେଲା। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ହେଲେ ଶିଶୁ କଲମ ଧରି ଅକ୍ଷର ଲେଖିପାରେ? କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିକାଶ ହେଲେ ଶିଶୁ କଲମ ଧରି ଅକ୍ଷର ଲେଖିପାରେ? ସ୍ଥୂଳ ମାଂସପେଶୀର ବିକାଶ ହେଲେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀର ବିକାଶ ହେଲେ, ଉଭୟର ବିକାଶ ହେଲେ, ବା କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଦେଖ କଲମ ଧରି ଲେଖିବା ପାଇଁ କି ଇଂଲିଶରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇପଡ୍ ବି ତୁମକୁ ପଢେଇଥିଲି। ଇଂଲିଶ ପେଡାଗୋଜି ର 180 or 160 around MCQ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଥିଓରି କ୍ଲାସ କରିଛି। ସେଇ ସବୁ କ୍ଲାସର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କରେ ମେନସନ କରିଦେବି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋର ଜଏନ୍ କରିଯିବେ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି। ମୋର ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଛି ଯୋଉଥିରୁ ଆପଣ ଏଇ ସବୁ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ପରଚେଜ କରିପାରିବେ। ସ୍ପେଶାଲି ପେଡାଗୋଜିର ଗୋଟେ କୋର୍ସ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ କି ମାନେ ୟୁଜଫୁଲ, ସେଟାକୁ ଆପଣ ପରଚେଜ କରିପାରିବେ। ସେଟାର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ମେନସନ କରିଦେବି। ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜିର ଯୋଉ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଯୋଉଥିରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଥିଓରି କଭର କରିଥିଲି ସେଟାକୁ ବି ମେନସନ କରିଦେବି। ସେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କି କୌଣସି ଟିଚିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଏକ୍ଜାମ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ LTR ର ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ କି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଓଡ଼ିଆର ଥିଓରି କ୍ଲାସଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ସୋ ଆମର କଣ ହେଇଛି, ସ୍ଥୂଳ ମାଂସପେଶୀର ବିକାଶ ହବ ମାନେ କଣ? ପିଲା ଡିଆଁ କୁଦା କରିପାରିବ, ଦୌଡ଼ି ପାରିବ, ପହଁରି ପାରିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଂସପେଶୀ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି ତାର ବିକାଶ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀର ବିକାଶ ହବା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଖି ମାରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଓଠଟା ଚଲେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ତାପରେ ସେଇଠୁ ହେଲା ଆମର ପେନ୍ ଧରିବା, ଏମିତି ଅଳ୍ପ ମାଂସପେଶୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଂସପେଶୀର ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ନା। ସେମିତି ପେନସିଲ ଧରିକି ଡ୍ରଇଂ କରିବା, ତୁଳି ଧରିକି ରଙ୍ଗ ଦେବା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ହୋଇଥାଏ। ସୋ ଆମର ଆନ୍ସର ତାହେଲେ ଏଇଠି କଣ ହେଇଯିବ ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀର ବିକାଶ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀର ବିକାଶ ହେଲେ ହିଁ ପିଲା କଲମ ଧରି ବା ପେନସିଲ ଧରି ଅକ୍ଷର ଲେଖିପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିବ ସେମାନେ ମୁଠେଇକି କଲମ ଧରି ନେବେ, ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଇପଡଟା ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ଟ୍ରାଇପଡରେ ଆମେ ପେନ୍ ଟା ଧରିକି ଲେଖି ପକଉନେ, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ନାହିଁ, ସେଇ ସ୍କିଲ୍ ଟା ନଥିବ। ଟିକେ ବଡ ହେଲେ ସେଇ ସ୍କିଲ୍ ଟା ଆସିବ। ସୋ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଏଇଠି ତାହେଲେ କଣ ନା ବି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଛବି ପଠନ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ ପାଠ ପଢାଇବା ସମ୍ଭବ? ଛବି ପଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ସବୁ ପାଠ ପଢେଇ ପାରିବ। ଛବି ପଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ସବୁ ପାଠ ପଢେଇ ପାରିବ ଛବି ପଠନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଇଠି ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଛବି ପଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପାଠ ପଢେଇ ପାରିବା। ସାହିତ୍ୟ ବି ଛବି ପଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢେଇ ପାରିବା, ଇଂରାଜୀ ବି ପଢେଇ ପାରିବା, ଇତିହାସ ବି ପଢେଇ ପାରିବା, ସବୁ କିଛି ପଢେଇ ପାରିବା। କବିତା ପଠନ ସମୟରେ ଏଟା କେଉଁଟି ହବ? କେଉଁଟି ଅନାବଶ୍ୟକ ଅଟେ? ସ୍ପେଲିଂ ଏରର ଯୋଉ ଗୁଡାକ ରହୁଛି ସେଗୁଡାକ ଧରିବେନି, ଆପଣ ମାନେ ବଡ ପିଲା ହେଲେଣି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଟାଇପିଂ କରାହଉଛି ଆଉ ତ ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡିଂ କରିବାକୁ ସମୟ ହଉନି। ସୋ ସ୍ପେଲିଂ ଏରର ଯାହା ରହୁଛି, ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ଟାଇପିଂଟା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ମତେ ଲାଗେ। ସୋ କବିତା ପଠନ ସମୟରେ କେଉଁଟି ଅନାବଶ୍ୟକ ଅଟେ? କବି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ, ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା, ସରବ ପଠନ ଓ ନୀରବ ପଠନ, ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡର ବ୍ୟବହାରରେ ସରବ ପଠନ। ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରିହବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପସନାଲ।
କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେତିକ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଲାନି କି ସେଗୁଡାକ ସବୁ ହାଇଲି ରେକମେଣ୍ଡେଡ। ଯଦି ଆପଣ କବିତା ପାଠନ କରଉଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ କବିତା ଆଜି ପଢେଇବେ, ସପୋଜ ଆପଣ ଆଜି ବାଜି ରାଉତ କବିତାଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବେ, ତାହେଲେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖେଇବା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ମସିହାଟା କହିବା, ତାଙ୍କର କିଛି ଲେଖା ଗୁଡାକ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବା, ଯେ ସେ ଏଇଆ ସବୁ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ କୋଉ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, ସେ ପୁରସ୍କାର ଗୁଡାକ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ତୁମେ ଡେଫିନେଟଲି କରିବ, ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନର ପରୀକ୍ଷଣ ବି ତମେ ଡେଫିନେଟଲି କରିବ। ସରବ ପଠନ ମାନେ କଣ? ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ରିଡିଂ କରୁଥିବେ ଆଉ ପିଲା କୋରସ୍ ବା ପାଳି ଧରୁଥିବେ, ତାକୁ ସରବ ପଠନ କହିପାରିବା। ବା ସବୁ ପିଲାମାନେ ଠିଆ ହେଇ ପଡୁଥିବେ ବା ଜଣେ ଜଣେ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଠିଆ ହେଇକି ଉଚ୍ଚ ପାଟିରେ ବୁକ୍ ରିଡିଂ କରିବାକୁ ସରବ ପଠନ କୁହାଯାଏ। ୟା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା ପିଲାଙ୍କର ରିଡିଂ ସ୍କିଲର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ ବା ପଢିବା କୌଶଳର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ନୀରବ ପଠନ ମାନେ କଣ? ନୀରବ ପଠନ ମାନେ ହେଲା ପିଲାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିଚର ପଢିବାକୁ କୁହନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନେ କୌଣସି ବି ପାଠ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି କିଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଟିଚରକୁ କହିବେ ଯେ ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁନି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଟିଚର ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବୁଝେଇଦେବେ। ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେଟ କରି ବୁଝେଇବା ମାନେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇବା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଝାଡୁ କରିବା ଓ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ବେଞ୍ଚ ଡେସ୍କ ଉଠାଇବା କାମ ଦିଆଯାଏ। ଏହା କଣ ଦର୍ଶାଉଛି? ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ବଳପୂର୍ବକ କାମ କରିବାକୁ ଆଉ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଡେଲିକେଟ କାମ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ତା ମାନେ ସେଠି ଆମେ ମାନେ କଣ କରୁଛେ ନା ଲିଙ୍ଗଗତ ବିଭେଦତାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛେ। ଆମେ ଯେମିତି କି ପ୍ରେୟାର କ୍ଲାସରେ ଝିଅ ମାନେ ଗାଇବେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଝିଅ ମାନେ ଗାଇବେ, ଆଉ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଡ୍ରମ୍ ବଜେଇବେ, ଏଗୁଡା ସବୁ ପୁଅ ମାନେ କରିବେ। ଏଗୁଡା ସବୁ ଯୋଉ ଆମେ କରୁଛେ, ଏଗୁଡାକୁ ଆମେ ଲିଙ୍ଗଗତ ବିଭେଦତା ବୋଲି କହୁଛେ, ହେଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏସଏମସି କାହିଁକି ଥାଏ? ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯଦି ଅଛି, ସେଇଠି ଏସଏମସି କାହିଁକି ରହିବ? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏସଏମସି କାହିଁକି ରଖାଯାଇଥାଏ? ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଶିଶୁର ପରିବାରକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପ୍ରୟାସରେ, ହିସାବ ରଖିବାରେ ସହାୟତା ହେବ ବୋଲି, ଉଭୟ ବା କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏସଏମସି କାହିଁକି ରଖାଯାଇଥାଏ? ନା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଶିଶୁର ପରିବାରକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଏସଏମସି ମାନେ ହେଲା ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି। ଦେଖ ଖାଲି ତ ଏଇଆ ଆନ୍ସର ନୁହେଁ, ଆନ୍ସର ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ମାନେ ଏସଏମସି ର କାମ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ହିସାବ ରଖିବା ପାଇଁ ସହାୟତା କରେ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ହିସାବ ରଖିବା ପାଇଁ ସହାୟତା କରେ ସେଇଟା ବି ଦରକାର। ତୁମ ସ୍କୁଲରେ ଚାଉଳ କେମିତି ଆସୁଛି, ତୁମ ସ୍କୁଲରେ ଡାଲି କେମିତି ଆସୁଛି, ପିଲାଙ୍କୁ କେତେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ତମେ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛ, ଏସବୁ ଜିନିଷର ହିସାବ ସେ ରଖିବ। ଆଉ ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଦରମା, ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଏସବୁର ହିସାବ ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ରଖିବ ନାହିଁ। ତମର ଯଦି ସ୍କୁଲକୁ କୌଣସି ପାଣ୍ଠି ଆସୁଛି, ସେଇ ପାଣ୍ଠିଟା ଠିକ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କି ନାହିଁ ବା ବାଟମାରଣା ହେଇଗଲା, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ତଦାରଖ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଇଟ୍ ଅଛି ଏସଏମସି ପାଖରେ, ହେଲା। ତ ତାପରେ ସେଉଠୁ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କାହିଁକି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ? ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ପିଲାଟା ଯେହେତୁ ନିଜ ଘରେ ରହୁଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ମାନେ ସେ 1 ରୁ 5 ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ଅଛି, ସେତିକି ବେଳେ ଘରୁ ଆସିଲା, ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା, ଆଉ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ତା ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦବା, ତାହେଲେ ସିଏ ନୂଆ କଥା ତାକୁ ଆମେ ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖେଇ ଦେଇ ପାରିବା। ସୋ ଏଥିପାଇଁ କି କଣ ହେଲା ନା ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଆନ୍ସର ହବ ଏହି ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ନୂଆ କଥା ଶିଖାଇବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ସୋ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ? ଅପସନ ନମ୍ବର ବି। ଏହା ପିଲାର ଘରର ଭାଷା। ଠିକ ଅଛି, ଇଂଲିଶ ତ ଆମ ଘରର ଭାଷା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ 5 ରୁ ତ ଆମକୁ ଇଂଲିଶ ଶିଖା ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ତ ତା ମାନେ କଣ ପିଲାର ଘରର ଭାଷାରେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ପଢେଇ ଚାଲିଥିବା? ଯଦି ଆମେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ପାଠ ପଢଉଛେ, ପାଠଟା ତାକୁ ବୋଝ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ପାଠଟା ଗୋଟେ ଏଲିୟନ ଦୁନିଆରେ ଯାଇକି ବସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତା ମାତୃଭାଷାରେ ସିଏ ପଢିବ, ତାକୁ ମଜା ଲାଗିବ। ଏବେ ଧର ସମ୍ବଲପୁରରେ ପଢା ହଉଛି, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପଢା ହଉଛି, ଗୋଟେ କଟକ ଟିଚର ଯାଇ ପଢେଇବ, ଛୋଟ ପିଲା, ପ୍ରାଇମେରୀ ପିଲା, ସେମାନେ ତ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଯଦି ସେଇ ଟିଚର ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ବୁଝେଇଦେଲା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏବେ ଯଦି ଆମ ଏରିଆରେ, କଟକ ଏରିଆରେ ଯଦି କଣ ହେଇଛି ନା, ଜଣେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଟିଚର ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ କଟକର ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ 5 ବର୍ଷର ଅଛନ୍ତି, 6 ବର୍ଷର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସିଏ ପୁରା ଯୋଉ କଣ
ବଲାଙ୍ଗୀରିଆ ଭାଷାରେ କହିଲେ ତାହେଲେ ତ ସେମାନେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ମାନେ ଯୋଉଟା ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କଲେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ବୁଝିଯିବେ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୂଆ କଥା ଶିଖାଇବା ସହଜ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ମାତୃଭାଷାରେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରୁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ ନା ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ହେଇଥିବ। ମାନେ ଏମିତି କି ନ ହଉ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ସେ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ପିଲା ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଆସିଲା ଆମେ ତାକୁ ସିଧା ପତ୍ର ଖୋଲିକି ତାର ଷ୍ଟୋମାଟା ଏଇଠି ଥାଏ, ତାର କ୍ଲୋରୋଫିଲ ଏଇଠି ଥାଏ, ଆଉ ସେଥିରେ ଆଲୋକ ପଡିଲେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ହୁଏ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବାହାରେ, ପ୍ରୋଟନ ବାହାରେ, ତାକୁ ଆମେ ପଢେଇବା ଯଦି ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। ସୋ ଯୋଉ ପିଲା ଯୋଉ ଏଜ ର ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର କିଛି ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ସେଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖେଇବା। ସମାଜ ଉପଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସୋ ଦ୍ୟାଟ ସେ ପିଲାଟି ମାନେ ବଡ ହେଇକି ବା ସ୍କୁଲ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ସମାଜ ପାଇଁକି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସାଜିବ, ନା କି ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପବାଦ। ତାପରେ ହେଲା ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ରେ ବେଟର ହେଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଯଦି ଖାଲି ଘୋଷି ଘୋଷି ଶିଖୁଛି ମେମୋରାଇଜ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ଟା ବେଶୀ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହେଇଥାଏ। ତ ସେ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଶିଖିବ ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି କଣ ହବ ନା ସିଏ ମାନେ ବେଟର ଶିଖିପାରିବ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଜ୍ଞାନଟାକୁ ରିଟେନ୍ କରି ରଖିପାରିବ। ସୋ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଡି। ଏକାଙ୍କିକା ପଢାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ। ଏକାଙ୍କିକା ପଢଉଛ ଯେତେବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଏକାଙ୍କିକାରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥାଏ। ସପୋଜ ଡାକ ମୁନ୍ସି ଗୋଟେ ଏକାଙ୍କିକା ଥିଲା, ସେଇଟା ତମେ ପଢଉଛ, କି ରେବତୀ ଗୋଟେ ଏକାଙ୍କିକା ଥିଲା, ସେଇଟା ତମେ ପଢଉଛ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖ ଯଦି ତୁମେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ କରେଇଦବ, ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡାକ ଠିଆ କରେଇଦବ ବା ନାଟ୍ୟାଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢେଇବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ୱାନ୍। ଏକାଙ୍କିକାଟା ନାଟ୍ୟାଭିନୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଯଦି ପଢାଯାଏ ବା ନାଟକ କରିକି ଯଦି ପଢାଯାଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ବେଟର ପିଲାମାନେ ବୁଝନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ପାଠ୍ୟ ଟିକାର ଆବଶ୍ୟକତା କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ପାଠ୍ୟ ଟିକା ବା ଲେସନ ପ୍ଲାନ ଯୋଉଟା ଅଛି ତାର କୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ। ଦେଖ, ଏହା ପ୍ରଣାଳୀ, ସାମଗ୍ରୀ, ପ୍ରବିଧି, ପନ୍ଥା ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ବିଲକୁଲ କରେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଲେସନ ପ୍ଲାନ ଲେଖିଥିବ ଫାଷ୍ଟ ପେଜରେ ତୁମେ ପ୍ରଣାଳୀ, ପ୍ରବିଧି, ସାମଗ୍ରୀ, ପନ୍ଥା ସବୁକିଛି ଆଗେ ଲେଖିଥିବ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ, ପ୍ରବିଧି, ସାମଗ୍ରୀ ଧରିକି କ୍ଲାସକୁ ଯାଉଛ ପଢେଇବାକୁ, ତମର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ପନ୍ଥା ଅଛି, ସେଇ ପନ୍ଥାରେ ତୁମେ ପାଠ ପଢଉଛ। ତ ଏତିକ ଜିନିଷ ତ ଆବଶ୍ୟକ, ବା ଏତିକ ଜିନିଷ ତ ମାନେ ପାଠ୍ୟ ଟିକା ଆମକୁ ଏତିକ ଜିନିଷ ଜଣେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସରଳ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ହୁଏ। ଡେଫିନେଟଲି ହୁଏ। ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସରଳ ଆଉ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରିଯାଆନ୍ତି କ୍ଲାସରେ। ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ନିର୍ଗମନ ହୋଇପାରେ। ଯାହା ବି ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ମୂଳରୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଫିକ୍ସ କରିକି ଯାଇଥିବା, ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ବା ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କି ଆମେ ପଢେଇଥାଉ ବା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ସୋ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠିକ ଭାବେ ନିର୍ଗମନ ହେଇପାରିବ, ଇଏ ବି ଠିକ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ପାଠ୍ୟ ଟିକା ତୁମର ବାର୍ଷିକ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ କେବେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ସୋ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏଠି ଆମର କଣ ନା ଅପସନ ଡି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିନଥାଏ। ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିବ ନାହିଁ, କେଉଁଟା ଆସିନଥାଏ। ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ସମାଧାନ ପୁସ୍ତକ ରହିଲା ଏଇଟା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସମାଧାନ ପୁସ୍ତକଟେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କାମ। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଠ ପଢିବ, ତା ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିବ। ମାନଚିତ୍ର ଅପସନ ଡି ରେ ଅଛି, ମାନଚିତ୍ରଟା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦେଖିକି ତା ଦେହରୁ ପଢିବ। ପାଠ୍ୟ ଖସଡା ମାନେ ସିଲାବସ ଯୋଉଟାକୁ କୁହନ୍ତି, ସିଲାବସ ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦରକାର ନା, ଆଉ ସିଲାବସ ଅନୁସାରେ ପଢିବନି ତ କାହା ଅନୁସାରେ ପଢିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତୁମର ଅପସନ ସି। ସମାଧାନ ପୁସ୍ତକ ହଉଛି ଶିକ୍ଷକର ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଆସେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ନୁହେଁ। କେଉଁଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। କେଉଁଟି, ଦେଖ ସବୁଠାରୁ ନିରପେକ୍ଷ ହବ କୋଉଟା ନା ଯଦି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ମାନେ 4ଟା ଅପସନ ରୁ ଗୋଟେ ଅପସନ ତମେ ଠିକ ଭାବିବ, ସେ ବାଛିବ, ସେଇଟା ନିରପେକ୍ଷ ମାନେ ତୁମକୁ ଦବ ଆନ୍ସର। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଆଉ କଣ କହୁ ନା ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲିକା କହୁ। ମାନେ ଯୋଉଥିରେ 1 କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ୍ୟାରିଜ 1 ମାର୍କ ବାଲା ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି କହୁ। ଏଇଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ନଥାଏ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ହେଇଯାଇଛି, ନିଷ୍ଠ ହବ, ମୁଦ୍ନେଶ ତଳେ ଟ। ଏଇଠି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ କଣ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯୋଉଥିକି ମାନେ ମନୋପଲି ଚାଲେ। ଯଦି ଟିଚର ମତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ ଅଧିକ ମାର୍କ ଦେବେ, ତୁମେ ପଛେ ଭଲ ଲେଖିଥାଉ, ତୁମକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ତୁମକୁ ଭଲ ମାର୍କ ଦେବେ ନାହିଁ।
सो दीर्घ उत्तर मूलक माने होला एसे टाइप जो थिरे कि पिलार सृजनी शक्तिर शक्ति केते रहिछि बा पिला केते मुक्त भाव रे चिंता करि पारुछि केते उच्च स्तर पर्यंत चिंता करि पारुछि यहा जाना पड़ि थाए एलटीआर रो सीबीजेड पेपर रे एई क्वेश्चन टा इंग्लिश रे आस्तिला देन तापर आसला क्षुद्र उत्तर मूलक प्रश्न माने इंग्लिश लैंग्वेज रे तांकर त इंग्लिश नै इंग्लिश लैंग्वेज रे आस्तिला क्षुद्र उत्तर मूलक प्रश्न माने परिवेश प्रदूषण रो पांचटी कारण दर्शाओ सेटा हला क्षुद्र उत्तर मूलक प्रश्न शिशुर उच्च स्तरीय चिंतन दक्षता को मापिबा पई आमे केउ प्रकार प्रश्नर सहायता नै परिबा शिशुर उच्च स्तरीय चिंतन दक्षता को मापिबा पई कि आमे कोन करि परिबा ना आमे मुक्त उत्तर मूलक प्रश्नर साहाय्य नै परिबा मुक्त उत्तर मूलक प्रश्न माने सपोज मु गोटे प्रश्न दे देली जे शरत ऋतु रे तुम गाँ रो दृश्य वर्णना कर सेटा हला मुक्त उत्तर मूलक से ता इच्छा अनुसार लिखिबो तार खुशी अनुसार से लिखिबो ठीक अछि वस्तुनिष्ठ प्रश्न माने गोटे क्वेश्चन रो गोटे फिक्स आंसर हेतिबो संभाव्य उत्तर मूलक प्रश्न माने चारिटा ऑप्शन देथिबो तादर गोटे तुम ठीक बाछिबो उपरोक्त समस्त तो हबनी काना ए और बी जदी आंसर होनी ताहाले उपरोक्त समस्त हबनी कटि गला से आपे आपे सो ऑप्शन सी हे गला तुमरो राइट आंसर देन आसरा शिशुर सृजनी शक्ति को मापिबा पई विद्यालय रे केउ सब कार्य करा जाय थाए शिशुर सृजनी शक्ति को मापिबा पई विद्यालय रे वक्तृता प्रतियोगितार आयोजन करा जाय थाए ठीक अछि प्रकल्प कार्य करबा भी ठीक अछि नीरव पठन माध्यम रे तार सृजनी शक्ति मापि परिबा नाही सो उभय ए और बी हबो एठी हमर करेक्ट आंसर सृजनी शक्ति माने कोन गोटे पिलार केते नोबिलिटी अछि बा ओरिजिनालिटी अछि ता थॉट रे केते नुआ कि से चिंता करि पारुछि गोटे प्रॉब्लम पई केते प्रकार सॉल्यूशन से काढी पारुछि केते डाइवर्जेंटली से चिंता करि पारुछि ताको आमे माने कहबा कोन ना सृजनी शक्ति देन आसिला केउ शिक्षण सामग्री रो व्यवहार रे साहित्य पढ़ाइबा उचित को प्रकारिया शिक्षण सामग्री रो व्यवहार रे साहित्य पढ़ाइबा उचित देखो मूल्यवान सामग्री आमे टीएलएम भाबरे व्यवहार करि परिबा नाही काना आमे अफोर्ड करि परिबा नाही रंगहीन सामग्री आमे सब बेले पढिछि जे शिक्षण सामग्री अट्रैक्टिव हेतिबा दरकार गोटे रंगहीन सामग्री केबे अट्रैक्टिव हे परिबो कि हे परिबो नाही जेतु बी और सी कटि गला उपरोक्त समस्त भी कटि जिवो आंसर यदि एलिमिनेशन माध्यम रे भी काढिबो ताहाले भी वास्तव सामग्री बाहरी जाउछि आ आमे जानि छे जे जते बेले भी आमे स्कूल ले पाठ पढौछे आमे वास्तव सामग्री लो कॉस्ट सामग्री नो कॉस्ट सामग्री रिसाइकेबल सामग्री को व्यवहार करबा उचित देन आसिला शिक्षण सामग्री रो उपयोगिता शिक्षण सामग्री कोन करिथाय मनोरंजन रे सहायक होइथाय ठीक अछि किंतु एते भी ठीक नै शिक्षण सामग्री मनोरंजन रो सामग्री नुहे देन आसिला पिलांकर समस्त इंद्रिय रो विकास रे सहायता होइथाय ओके एटा ठीक लागुची पिलांक धर्मीय भावना बढ़ाइबार सहायक होइथाय ये भी लागुनी श्रेणी गृह रे श्रृंखला रक्षा करिबार सहाय्य करे शिक्षण सामग्री यदि तुमे व्यवहार करूछ ताहाले पिला मानकर इंद्रिय विकास हेबो से माने पार्टिसिपेट करिवे क्लास रे श्रृंखला रक्षा हे गेले कोन अछि श्रृंखला तो तुम एक चुबई बसा कहि भी रखि परियो सेरा कोन आंसर हो देन तापर आसला प्राथमिक स्तर रे भाषा शिक्षण पई केउटी सर्वोत्कृष्ट अटे प्राथमिक स्तर रे यदि तुमे भाषा शिक्षण करूछ ताहाले मन रख सब बेले तुमरो गल्प कथन बेस्ट बाट काहेकि ना छोट पिला गप सुनिया पई भलो पांती सेति पई प्राथमिक स्तर रे भाषा शिक्षा पई कि सबठारु बेस्ट बाट हला गल्प कथन करेबो भाषा शिक्षा पई हला गणित शिक्षा पई कि आरोह पद्धति अवरोह पद्धति नै व्यवहार करि परिबो देन तापर आसला भाषा शिक्षा किपरि शिशुर बौद्धिक विकास रे सहायक होइथाय एहा शिशु को निज आवेग को प्रकाश करिवार सुजोग दिए भाषा माध्यम रे शिशु निजर सृजनशील चिंताधारा को व्यक्त करि पारे नाम भाषा माध्यम रे कोन खाली सब व्यक्त कर दबो गोटे पिला द्वारा बहुत क्रिएटिव अछि आम क्लास रे गोटे पिला थिला से बैटरी फैक्ट्री जॉइंट करके बहुत सारा जिंस बनै दिए माने थरे गोटे पूरा सोलर सिस्टम बनै दितिला बहुत बढ़िया किंतु तार माने कोन माने एसे राइटिंग ए सब जिंस एते ठीक नुहे ना एते बोले से एते क्रिएटिव नुहे किंतु से जो मशीन वाला काम रे पूरा क्रिएटिव मोबाइल सजाड़ दो से गोटे तो सेति पई कि हला भाषा माध्यम रे जे खाली तमे निज क्रिएटिविटी देखैबो सृजनशीलता प्रकाश करबो तार माने नहीं सो बही पढ़ी पारे ये भी आंसर हबनी वैज्ञानिक मनोभाव विकास हुए ये भी आंसर हबनी भाषा शिक्षा द्वारा शिशुर बौद्धिक विकास किपरि होइथाय ना एहा शिशु को निजर आवेग प्रकाश करिवार सुजोग दिए भाषा शिक्षा कोन करे ना शिशु को निजर आवेग प्रकाश करिवार सुजोग दिए देन आसिला
କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ପଦବାଚ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ ଚୁପଚାପ ବସନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଆଦର୍ଶ ଶ୍ରେଣୀ ସେଇଟା ଯୋଉଠି ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଥିବେ, ଯୋଉଠୁ କିଛି କୋଳାହଳର ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିବ, ବହୁତ ରାଉ ରାଉ ଶବ୍ଦ ନୁହଁ, କିଛି କୋଳାହଳର ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିବ, ସେଇଟା ଆଦର୍ଶ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ହେଇପାରେ। ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଜୋରେ ପାଟି କରିବେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଖେଳକୁଦ କରିବେ, ଏତେ ବି ଆଉ ଖେଳକୁଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୋ ଆନ୍ସର ଆମର ବଳି ପଡିଲା ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ନିଜର କୌତୂହଳ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ସହ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ସେଗୁଡା ସେ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କିପରି ହେବା ଉଚିତ? ପିତାମାତା ଭଳି, ସାଙ୍ଗସାଥି ଭଳି, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କିପରି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇ ଯୋଉ ନୁହେଁ ଫୁହେଁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ନା, ଏଇଟା ଟିକେ ମାର୍କ କରିବ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ନାମ ଦେଇଦିଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି କୋଉ ଭଳିଆ ହବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ ନା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାରକ ଭଳିଆ ହବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟାବୁଲା ରସା ବା ବ୍ଲାଙ୍କ ସ୍ଲେଟ ବୋଲିକା ଭାବୁନାହେଁ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ପିଲାର ଅଲରେଡି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ପ୍ରିୟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢଉଛେ। ସୋ ଟିଚର ସେଠି ଯାଇକି ମୁଁ ସର୍ବଜ୍ଞ, ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାରକ, ତମେ ହଉଛ ମାନେ ଖାଲି ମାଠିଆ, ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ପୋର କରିବି ତୁମ ଭିତରେ, ସେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଟିଚର ରଖିବ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା NCF 2005 ଅନୁସାରେ କେଉଁଠି ଠିକ? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବୋଝମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି। ବ୍ୟବହାର ବାଦ ବଦଳରେ ସଂଗଠନ ବାଦ, ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି। 2005 ର ଯୋଉ ତୁମର ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅଛି ସିଏ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି କାହାକୁ ନା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମକୁ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା, ଓଡିଆର ନାମ ହେଲା ସଂଗଠନବାଦ, ବ୍ୟବହାର ବାଦ ହେଲା ତୁମର ବିହେଭିୟରିଜମ। ଆଗରୁ ବିହେଭିୟରିଜମ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ବିହେଭିୟରିଜମର ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ କିଏ ସବୁ? ବିହେଭିୟରିଜମର ପ୍ରବକ୍ତା ବା ବ୍ୟବହାରବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଲେ ସ୍କିନର, ପାଭଲୋଭ, ୱାଟସନ। ସେମିତି ସଂଗଠନବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ସଂଗଠନବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ମୁଁ କହିବିନି, ତମେ ଆନ୍ସର ମତେ କହିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ। ମୁଁ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏତେ ଗୁଡେ ଯୋଉ ପଢେଇଲିଣି ପିଲା କେତେ ଲେଭେଲ ମାନେ କେତେ ଡିପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସୋ ମତେ ସଂଗଠନବାଦର ବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମର ପ୍ରବକ୍ତା ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦରକାର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ। ଦେଖିଆ ଦଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ଶିକ୍ଷାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାର ପରିବେଶ ସହ ଯୋଡିବା, ତ ଏଇଟା ତ କୁହା ହେଇଥିଲା। ସୋ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ତାମାନେ କୁହା ହେଇଥିଲା। ସୋ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଟୋଟାଲ 5ଟା ଗାଇଡଲାଇନ ଥିଲା, 3ଟା ମୁଁ ଏଇଠି ମେନସନ କରିଦେଲି, ଆଉ 2ଟା ମୁଁ ମେନସନ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ ପଢେଇଛି, ଆଉ ସେଟା ଦେଖିଦେବେ। ପୁଣି ଥରେ କହିଦଉଛି, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସାହିତ୍ୟ ପଢାଇବା ନିମନ୍ତେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ପନ୍ଥା କଣ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ପଢଉଛନ୍ତି, ଗଳ୍ପ କଥନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢେଇବେ। ଠିକ ଅଛି। ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ସାହିତ୍ୟ ପଢେଇବା ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ମାନେ କଣ? ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ମାନେ ହେଲା ଯଦି ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ କଲେକ୍ଟିଭଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବନେଇବା, ସେଟାକୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ସପୋଜ ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଆଉ କହିଲି, ସାର୍ ମତେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜ୍ୱର ଆସୁଛି, କମ୍ପ ଆସୁଛି, ମତେ ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ମତେ ୱିକ୍ ଫିଲ୍ ହଉଛି। ଡକ୍ଟର କହିବେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଛି କି? ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା, ମୁଁ 4ଟା ତାଙ୍କୁ ରିଜନ ଦେଲି, ସେ ମତେ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଦେଲେ, ହେଲା। ତ ସେଇଟା ହେଲା କଣ? ସଂଶ୍ଳେଷଣ। ଭଙ୍ଗା 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 ଜିନିଷକୁ ଯୋଡିକି ଗୋଟାଏ କରିଦବା। ୟାର ଜଷ୍ଟ ଅପୋଜିଟ ହେଲା ବିଶ୍ଳେଷଣ। ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗୋଟା ଜିନିଷଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦବା, ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ କରିଦବା। ଧର ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚମକିଲା ୟେଲୋ କଲରର ଜିନିଷଟେ ପହଞ୍ଚିଛି ବା ମୁଁ ପାଇଛି, ମୁଁ କଣ କଲି ନା ତାକୁ ନେଇକି ଫାଷ୍ଟ ଘଷିଲି, ତାପରେ ମୁଁ କଣ କଲି ନା ତାକୁ ବାଡେଇଲି, ତାପରେ ମୁଁ କଣ କଲି ନା ତା ଦେହରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲି, ହିଟ୍ ପାସ୍ କଲି, ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଧାତୁର ସବୁ ଯାକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଶୋ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଫାଇନାଲି କନକ୍ଲୁଡ କଲି ଯେ ସେଇ ୟେଲୋ କଲର ଜିନିଷଟା ମୋ ପାଖରେ ସୁନା ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା, ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲି ନା, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିଲେ କଣ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି। ବିଶ୍ଳେଷଣର ଅପୋଜିଟଟା ହେଲା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ବା ତାର ବିପରୀତଟା ହେଲା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପାଠ ପଢେଇବା ପାଇଁ କି, ସାହିତ୍ୟ ପଢେଇବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ହେଲା ଗଳ୍ପ କଥନ, ଛବି ପଠନ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିଶୁର ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇପାରେ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି ତୁମେ ଶିଶୁର ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛ, ତୁମେ ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନର ସହାୟତା ନବ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଆନ୍ସର ହୁଏ ନାହିଁ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଅପସନ ଯିଏ ସବୁବେଳେ କହୁଥାଏ, ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ ମାନେ କହିବା ବୁଲାତି ହେ ମଗର ଜାନେ କା ନେଇ, ଏଇଠି ମାଇନସ ମାର୍କିଂ ଟା ହେଇଯିବ।
ଦେନ୍ ଆସିଲା ସରବ ପଠନ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ? ଯଦି ଆମେ ସରବ ପଠନ କରୁଛେ କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ? ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହିଲି ସରବ ପଠନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ? ସରବ ପଠନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ପଠନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହୁଏ। ସେ ୱାର୍ଡ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଜାଣେ, ମାନେ କେମିତି ଉଚ୍ଚ ତାନ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖେ, ମାନେ ଇମୋସନ ଦେଇକି ପଢିପାରେ। ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ କାଳିଜାଇରେ ସନ୍ଧ୍ୟା କବିତାଟା ପାଠ କରୁଛ ପଢୁଛ, ତମଠୁ ସେ ଶିଖିଲା ସେଇ ଇମୋସନ ଦେଇକି, ସେଇ ଭଳିଆ ଉଚ୍ଚ ତାନ ଦେଇକି ସେ କ'ଣ କଲା ନା ତାର ସ୍ୱର ଲୟରେ ବୁଲିଲା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ତାର ରିଡିଂ ସ୍କିଲର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସରି ବ୍ୟାପକ ପଠନ, ବ୍ୟାପକ ଏଠି ଗୋଟେ ବ ରହିଯାଇଛି ସେଟା କାଟିଦିଅ। कहाँ गया? हाँ पठन ହେଇଗଲା ପୁଣି ପଠାଣ ହେଇଗଲା ନା କଣ ହେଇଗଲା ରେ? ପାଠାନ ହେଇଗଲା, ପଠନ ହବ। ଓକେ, ବ୍ୟାପକ ପଠନର କେଉଁ ସବୁ ଉପାଦେୟତା ରହିଛି? ମନୋରଞ୍ଜନ ହୋଇପାରେ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବାହାର ଜ୍ଞାନ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ, ଉଭୟ କେଉଁଠି ନୁହେଁ। ବ୍ୟାପକ ପଠନ କ'ଣ? ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର ପଠନ ଧର ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ହେଲା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ, ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ମାନେ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ପଢିବା, ସିଲାବସକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ପଢିବା, ବହି ପଢିବା, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା, ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ପଢିବା, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ହେଲା କ'ଣ ନା ତୁମର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ। ବ୍ୟାପକ ପଠନ ମାନେ କ'ଣ? ନଲେଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଢିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ବହି ବାହାରର ଜିନିଷ ଗୁଡା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଢିବା, ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପଢିବା, ପେପର ପଢିବା, ଆର୍ଟିକଲ ପଢିବା, ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପଢିବା, ଏସବୁ ହେଲା ତୁମର ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ସୋ ବ୍ୟାପକ ପଠନର କ'ଣ ଉପାଦେୟତା ରହିଛି ନା ମନୋରଞ୍ଜନ ବି ହୋଇପାରିବ ଆଉ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବାହାର ଜ୍ଞାନ ବି ଉପଲବ୍ଧ ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଉଭୟ ହେଇଯିବ, ସି ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଅପସନ। ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ତାପରେ ହେଲା ସାହିତ୍ୟ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭବ ବଢିଥାଏ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ସାହିତ୍ୟ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭବ ବଢିଥାଏ, ମାନେ ଧର ସେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କବିତା ପଢୁଛି, ତାହେଲେ ତାର ଗାଁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଗାଁର ସବୁଜିମା, ଗାଁର ନଈ ନାଳ ଯାହା ବି ରହିଛି ତା ପ୍ରତି ତାର ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ବଢିବ, ସେ ସେଥିପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହବ, ତା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଏହା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରଡ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଗୋଟେ ବଡ କଥା। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭବ ହବ, କବିଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହବ, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯୋଉଟା ଆଜିର କ୍ଲାସ ପାଇଁ ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ମୋର ମାନେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ମୁଁ 100ଟା MCQ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେଇବି, ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଆଜିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଜିର ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜିର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେଇବି, ସେଟା ମୋର ଆଜିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଟା। ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜି ଜାଣନ୍ତୁ, କ୍ଲାସରେ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରିପାରନ୍ତୁ ବ୍ରଡ ସେନ୍ସରେ। ଯୋଉଟା ନ୍ୟାରୋ ସେନ୍ସରେ ହବ ସେଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯୋଉଟା ବ୍ରଡର ସେନ୍ସରେ ହବ ସେଟା ହେଲା ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭବଟା ସବୁବେଳେ ବ୍ରଡର ସେନ୍ସରେ ହେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ଆପଣ ଓ ତୁମେ ଶବ୍ଦର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛି, ଏହା ତାର କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ? ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ତମେ ଆସ, ସେମିତି ନାହିଁ, ସାର୍ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଏମିତି ଧର କହୁଛି, ଆପଣ ଆଉ ତୁମେ ଶବ୍ଦର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଛି, ତାହେଲେ ସେଟା ତାର କୋଉ ପ୍ରକାରିଆ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ କରୁଛି? ବୌଦ୍ଧିକ ଦକ୍ଷତା, ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତା ବା ବୋଧଗମ୍ୟତା। ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମିରେ ଆମେ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ପଢିଛେ, ଏଇଟା ହେଲା କଗ୍ନିଟିଭ, ଏଇଟା ହେଲା ସାଇକୋମୋଟର, ଏଇଟା ହେଲା ଆଫେକ୍ଟିଭ। ସୋ ଆମେ କ'ଣ ପଢିଛେ ନା ବୋଧଗମ୍ୟତା ଯୋଉଟା ରହିଛି, ବୋଧଗମ୍ୟତା ମାନେ ହେଲା କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ ୱେରେ ବୁଝିବା। ଯଦି ସେ ଆପଣ ଆଉ ତୁମେର ବ୍ୟବହାର କୋଉଠି କ'ଣ ହବ ଜାଣିପାରୁଛି, ତା ମାନେ ହେଲା ସେ ବୁଝିପାରିଛି, ସେ ହୃଦବୋଧ କରିପାରିଛି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ। ଖରିଫ ଆଉ ରବି ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିପାରୁଛି। ଖରିଫ ଫସଲ କୋଉଟା, ରବି ଫସଲ କୋଉଟା, ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି କହିପାରୁଛି, ତା ମାନେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ବୁଝି ଯାଇଛି, ହୃଦବୋଧ କରି ଯାଇଛି। ହେଲା, ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି? ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ICT ର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିବେ, ନ ଶିଖିଲେ ବି ଚଳିବ।
उणा अधिके विद्यालय कार्य हस्तक्षेप करेंगे अरे उणा अधिके कहीं से प्रॉपर हस्तक्षेप करेंगे जो टीचर मान क्वेश्चन आंसर करने कथा से अधिकार रही शिक्षकों संपर्क रखा पिलार शैक्षिक अग्रगति तदारख करवा आउ गोटे ऑप्शन है शिक्षकों मिसी पिलार दोष त्रुटि धरवा और प्रत्येक भूल पिला को शास्ति देवा तो आमर ए बी आउ डी भूल हो गला ऑप्शन कौन जोटा सठिक हो शिक्षकों भल संपर्क रखा और पिलार शैक्षिक अग्रगति तदारख करवा एटा हूँ विद्यालय शिक्षा रे अभिभावक मानकर दायित्व। नेक्स्ट जीवा पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था रे परिदृष्ट साधारण लक्षण कौन पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था रे परिदृष्ट साधारण लक्षण कौन पूर्वर शिक्षा व्यवस्था उत्तम थिला जहाँ एबे निम्न मानर अटे एमती तो आम कहीपरि जे आज शिक्षा व्यवस्था निम्न मानर अटे आगुरी शिक्षा व्यवस्था भल थिला आगुरी स्मार्ट बोर्ड नथिला आगुरी लैबोरेटरी नथिला सो आम कहीपरि जे एबेर शिक्षा व्यवस्था निम्न मानर अटे देन आसला पूर्वर गुरुकुल प्रथा प्रचलित थिला एटा ठीक किंतु एटा कोन पय एटा तो किछि माने डिफरेंशिएट करि पने पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा को आगुरी गुरुकुल प्रथा थिला ए स्टेटमेंट टा ठीक अछि किंतु एटा तो पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा मध्यर डिफरेंस जो अछि ताकू तो किछि दर्शाउनी देन आसला पूर्वर शिक्षार्थी मानकु शिक्षा व्यवस्थार केंद्र भाबे गणा जाउ नथिला मात्र वर्तमान शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षा प्रचलित आमर एटा हबो राइट आंसर आगुरो शिक्षार्थी मानकु माने शिक्षा व्यवस्थार केंद्र रूपे गणा जाउ नथिला काहे कि ना आगुरो देखो गुरुकुल प्रथा थिला टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थिला जो थी शिक्षार्थी माने पैसिव लर्नर थिले से माने शुणी शुणी मन रखिबे से मानकु प्रश्न पचारिबार अधिकार नथिला से मानकर पार्टिसिपेशन नेग्लिजिबल थिला तो सेति पई कि पारंपरिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था रे परिदृष्ट साधारण लक्षण हला एटा बाकी कौन सी भी नुहे लास्ट ऑप्शन मो पढ़ुनी देन आसला केउटी शिशुर आवेग को दर्शाई न थाए केउटी शिशुर आवेग को दर्शाइबो नाही कांदिबो माने मन दुख करिके कांदिची एटा गोटे आवेग जिद्दी करिवो माने निश्चित भाव एटा तार एग्रेशन एटा गोटे आवेग मन दुख करी कथा न कहबा अभिमान करिची एटा भी तार गोटे आवेग किंतु सहनशीलता जदि से सब किछि सही जाउची किछि इमोशन एक्सप्रेसिंग करूनी ताहाले सेटा द्वारा तार आवेग को दर्शाई नाही बोली हमें कहि परिबा तो सहनशीलता हे जिवो एटी राइट आंसर केउटी शिक्षकर कार्य नुहे निजर उच्च अधिकारी उच्च हो जाई उच्च एटा हबो निजर उच्च अधिकारी को रिपोर्ट करबा हाय हाय कटि गला रटले निजर उच्च अधिकारी को रिपोर्ट करबा नहीं होने हो मु एटा ये ठीक कर देबी उच्च अधिकारी को रिपोर्ट करबा एटा होला तुमरो शिक्षकों कार्य डेफिनेटली शिक्षार्थी शिक्षार उन्नति कार्य करवा ठीक अच्छे विद्यालय रे श्रृंखला रक्षा करवा ये भी ठीक अच्छे धार्मिक कथन शिक्षार्थी को सर्वदा व्यस्त रखा अरे नाम एटा भूल देन आसला सक्रियात्मक कार्यर लक्षण सक्रियात्मक कार्यर कौन आवश्यकता रही विद्यालय रे सक्रियात्मक कार्य कहीं उचित शिशुर विक्षिप्त मन को श्रेणी परिसर मध्य केन्द्रित करने कि सक्रियात्मक कार्य करा जाय थाए शिक्षक श्रेणी रे पशिबा मात्रे सहास्य बदन रे पिला माननकु प्रथमे अभिवादन जणांती तापरे से माने कोन करंती ना पिला माननकर विक्षिप्त मन को श्रेणी गृह मध्य केन्द्रित करबा पई कोनोसी गोटे सक्रियात्मक कार्य करिथांती एही सक्रियात्मक कार्य गोटे गप कहिबा हे पारे गोटे कविता आवृत्ति हे पारे गोटे खेल हे पारे किछि भी हे पारे जहा द्वारा पिला माने क्लास भितरे गोटे एन्जॉयमेंट करिवे गोटे स्पार्क आसीबो सेमानकर गोटे वार्म अप हेजिवो देन आसिला शिक्षकता समय रे केउटी एक नकारात्मक कारक भाबे मुंड उठाई थाए शिक्षक शिक्षार्थी मध्य रे मंद संपर्क यदि शिक्षक शिक्षार्थी मानक मध्य रे पडु नाही शिक्षार्थी माने यदि एई शिक्षक को भलो पाउ नाहंती ताहले तांको पाखरे से माने पढिबा को भी चाहेबेनी सो एटा नियति भाबरे गोटे नकारात्मक कारक शिक्षक अभिभावक मध्य रे तिक्तता यदि अभिभावक माने खाली आसिक शिक्षक को गाली दउचंती बा शिक्षक अभिभावक संगे झगड़ा होचंती एटा भी नियति भाबरे पाठ पढ़ा ऊपर प्रभाव पकाइबो देन आसिला उच्च अधिकारींकर अत्यधिक अत्यधिक हबो एटा दिख हो जायछि धिक चाप यदि उच्च अधिकारी माने गोटे पर्टिकुलर टीचर ऊपर अत्यधिक चाप पकाउचंती काम प्रेशर पकाउचंती ताको छुट्टी सैंक्शन करू नाहंती बा ताको माने एक्सप्लॉइट करूचंती कोनोसी प्रकार रे बा ताको मानसिक टॉर्चर करूचंती ताहाले डेफिनेटली एटा भी गोटे कारक हबो जोटा कि शिक्षकता ऊपर प्रभाव पकाइ दबो सो दैट आंसर कोन हे जिवो हमर आंसर हे जिवो हमर ऑप्शन नंबर डी
देन आसला ओटीईटी परीक्षा रे क्यों प्रकार प्रश्नर व्यवहार करा जाय थाए ओटीईटी परीक्षा रे तुमरो केवल संभाव्य उत्तर मूलक ही व्यवहार करा जाय थाए केबे ओटीईटी रे देखिछ क स्तंभ वाला ये पढिबा जदि बा क स्तंभ वाला किछि पढि थिबो तार भी ऑप्शन ही देथिबो सो सेटा हला तुमरो कोन ताले आंसर हबो तुमरो डी देन तापरे हला श्रेणी को प्रवेश करिबा परे नेहा दीदी कविता टिए गाइले एहा केउ प्रकार कार्य एटा एबे पढिले नेहा दीदी क्लास भितर पशिकी कविता टिए गाइले माने से गोटे सकारात्मक कार्य कले शिक्षार्थी को वर्ण शिक्षा देबा पाई शिक्षक केउ केउ पंथा अवलंबन करि परिबे शिक्षक शिक्षार्थी मानक यदि वर्ण शिक्षा देउछन्ते क ख ग घ सिखौछन्ते ताले शिक्षक कोन करि परिबे बाली रे अक्षर लेखा अभ्यास करि परिबे छवि पठन माध्यम रे तांको सिखै परिबे चक कळ च कोटा कइलु क कोटा कइलु वर्ण शिक्षा से गुडा गला देन आसला बारंबार लेखिबा द्वारा मडई जो लेखंती बा खाता रे जो स्क्वायर बॉक्स गुडा थाए ऊपर टीचर किछि भरि दियंती और बारंबार पिला को लेखिया कोती या द्वारा मध्य पिला वर्ण शिक्षा पाई परिबो सो दैट हमर आंसर हे गला कोन आंसर हे गला हमर ऑप्शन डी देन हे गला प्रथमे अक्षर तापरे शब्द तापरे वाक्य तापरे पंक्ति लेखा ओ पढ़ा सिखाइबा केउ पद्धति अंतर्भुक्त देख अक्षर रु तुमे वाक्य आड़को पंक्ति आड़को गल ता माने तुमे कोन कल ना पाहाच परे पाहाच चढ़ी चढ़ी जाउछ एडा को हमें आरोह पद्धति कहबा अक्षर हला गोटे स्पेसिफिक जिंस अक्षर हला गोटे स्पेसिफिक जिंस प्रथमे ताकू सिखेलो तापरे शब्द सिखेलो तापरे शब्दर व्यवहार रे वाक्य सिखेलो वाक्यर व्यवहार रे पंक्ति लेखा सिखेलो त माने छोट रु बड़ आड़को तुमे जाउछ सेटा हला तुमरो आरोह पद्धति देन तापरे आसिला समाज पाई शिक्षार उपयोगिता कोन रहिछि एहा समाज रे संस्कार आनी थाए ठीक अछि अच्छा ए बाकी जाक ऑप्शन गुडा टे कहि देबे कि अवरोह पद्धति माने कोन अवरोह पद्धति माने हला अवरोह माने हला तुमे ऊपर ओले ओले आछो माने प्रथमे गोटे बड़ कथा कहि देलो सेही अनुसार आगु कहि देलो माने धर माने धर केमति कहबे धर तुमे पिला को आगु कोन कहलो ना पूरा गोटे सेंटेंस दे देलो आ कहलो या भितरु क क केते थर लिखाई छि बाछे क केते थर लिखाई छि गोल बुला तो गोटे बड़ जिंसटे तुम ताको दे देछ ऑलरेडी ता दरु से गोटे छोट जिंस काढु छि गोटे फ्रैगमेंट काढु छि सेटा हला तुमरो अवरोह पद्धति सेंती आरोह पद्धति माने कोन गोटे छोट जिंस अछि ताकू नै कि गोटे बड़ जिंस करछि आमे धर सपोज पिला को कबाट बोली गोटे शब्द देछे मस्सा खाउछ कबाट बोली गोटे शब्द दे दउछे आउ आमे कोन करछे ना पिला कोछि या धीरे गोटे वाक्य गठन कर सेटा हला तुमरो आरोह पद्धति किंतु जदी आमे गोटे पंक्ति देउछे पिला को बा गोटे पूरा पैराग्राफ दउछे आ कोछे आधरे केते थोर कबाट लेखा हिची गोल बुला ताले सेटा हला तुमरो अवरोह पद्धति मैथमेटिक्स रे आरोह अवरोह बेसी यूज होय किंतु ता माने न जे अन्य कोनोसी भाषा रे यूज हे परिबो नाही बा अन्य कोनोसी पाठ रे यूज हे परिबो नाही देन आसिला समाज पई आ संश्लेषण विश्लेषण मु जेतु ऑलरेडी कहिछि आ मु कहूनी समाज पई शिक्षार उपयोगिता कोन रहिछि एहा समाज रे संस्कार नै ठीक अछि लोकन को रोजगार क्षम कराए डेफिनेटली देन आसला कलह और अंधविश्वास दूर करे ठीक अछि ताले उपरोक्त समस्त हे जेबो एठी हमर करेक्ट आंसर ओके देन आसिला शिशुर बौद्धिक विकास निमंते शिक्षक केउ सब कार्य करि परिबे शिक्षक शिक्षार्थी माननकु सृजनशील लिखनी सॉरी सृजनी लिखनर अभ्यास करई परिबे प्रकल्प कार्य सेमानक द्वारा करई परिबे आ साधारण गणित मध्ये सेमानक द्वारा करई परिबे या द्वारा पिला मानकर बौद्धिक विकास हबो जहा द्वारा पिलार ब्रेन एक्सरसाइज हबो सब गुडा तो बौद्धिक विकास रे जिवो ओ कोन सो एठी आंसर हे जिवो समस्त सो एठी हमें लगभग 40-50 टा क्वेश्चन डिस्कशन करले एही क्लास टी आपण मानकु केमति लागिला डेफिनेटली आपण माने मते कमेंट सेक्शन रे जणेबे एटलीस्ट गोटे हार्ट शेयर करिवे रेड हार्ट सो दैट मोर भी कॉन्फिडेंस बढ़िबो मोर भी इच्छा शक्ति बढ़िबो मोटिवेशन बढ़िबो मु आगामी दिन रे क्लासेस आनिया बे ए सब क्वेश्चन गुडा को कोटू कॉपी नाही एउडा सब मु निजे कंपोज करती और निजे टाइप करती सो दैट स्पेलिंग एरर भी रहिछि सेति पई कि पार्डन आउ बाकी आउ कोन कहबी सो वीडियो जदि आपनको भलो लागु जे लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चिंत भाव में करिवे टेलीग्राम चैनल पुन थरे जॉइन करि जिबा को अनुरोध आउ गोटे जो डिटेल्ड वीडियो अछि थ्योरी रो ताको देखंतु आउ जदि आपण माने मोर एप्लीकेशन रो कोर्स परचेस करबा को चाहउछंती तारले तारो डिटेल वीडियो गोटे मध्ये मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे पकई देछि और टेलीग्राम माध्यम रे आपण मते पर्सनली कि एप्लीकेशन माध्यम रे मते पर्सनली आपण मेसेज करि पारिबे बा इवन ए कमेंट सेक्शन रे भी जदि आपण मेसेज करले बा कमेंट करले आमे आपन को डिटेल प्रोवाइड कर दबो सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इट टिल द एंड जय जगन्नाथ।